हाय स्टूडेंट्स, चलो हवे आपणे तत्पुरुष समास जोईए। 4 समास कुल छे। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास अने बहुव्रीहि। एमांथी आपणे द्वंद्व समास आना आगळना लेक्चरमां जोई लीधो हतो, हने। तो हवे आ तत्पुरुष समास लईए। बीजा नंबरनो तत्पुरुष समास, जेना 5 प्रकार छे। ए 5 प्रकार आपणा पूरा थाय त्यारे तत्पुरुष समास पूरो थयो कहेवाशे। कया कया 5 प्रकार छे एना तो जोईए। विभक्ति तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नज तत्पुरुष समास अने द्विगु समास। आ 5 प्रकार एना छे। तो एमांथी सौथी पहेलो आपणे लईशुं हवे विभक्ति तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समासमां शुं छे के विभक्तिना गुजराती प्रत्ययो आपणे याद राखवाना छे। जे विभक्तिनो मुद्दो आपणे लीधो हतो त्यारे गुजराती प्रत्ययो सौथी पहेला लखाया हता। ए गुजराती प्रत्ययो आपणे याद राखवाना छे। जे प्रत्ययो आ प्रमाणे छे, जुओ। ए ने वडे माटे माथी नी अंदर। तमे वेढाए आम गणतुं जवानुं अने बोलतुं जवानुं। ए ने वडे माटे माथी नी अंदर। 7 विभक्तिओना 7 प्रत्ययो छे। हाँ, अने बधा एक 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 आपणे प्रत्यय लीधेला छे। पण हाँ, तमे जोशो ने के वडे एटले एकलो वडे शब्द ना होय। वडेना जेवा बीजा पण अर्थ धरावता शब्दो छे। वडे, द्वारा, थी, थकी ए पण सरखो ज अर्थ धरावे छे। ए ज रीते नी आपेलो आवे ने तो नी माटे आपणे नोनी नुना 4 मांथी कोई पण आपेલું હોય मीनिंग तो આપણે એને ની સમજીશું। છઠ્ઠા નંબરનું જેને સમજાય। અને અંદર માટે પણ અંદર એ જગ્યા છે ને તો અંદરમાં ઉપર નીચે એની જેમ આવો અર્થ ધરાવતો કોઈ પણ આપેલો હોય તો પણ આપણે એના માટે અંદરવાળો 7 નંબર લેવાનો છે। ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે 7 વિભક્તિઓના 7 પ્રત્યયો યાદ રહી ગયા હશે। એને વડે માટે માથીની અંદર, હને। ओके, तो हवे आपणे आ विभक्ति तत्पुरुष समासमां आ प्रत्ययो केवा काम लागे छे। जुओ के आपणे जे 2 पद आपेला होय ने ए 2 पदनो विग्रह करीए, छूटा पाडीए, एनु गुजराती करीए। त्यारे गुजराती करीए ने त्यारे आपणे पहेला पदनी पाछळ 2 शब्दो होय, 2 एने जुदा पाडीए त्यारे पहेला पदनी पाछळ आमांथी जे पण प्रत्यय लागू पड़े ए प्रत्यय जे प्रत्यय लागू पड़े ते प्रत्ययनी विभक्तिना नामे तत्पुरुष समास ओळखाय छे। केवी रीते जो फॉर एक्जाम्पल में स्टूडेंट्स काष्ठखंड लखेलो छे। आपणे काष्ठखंडनो मतलब शुं थाय? लाकडानो टुकड़ो। आनो विग्रह करती वखते आपणे गुजराती कर्युं, लाकडानो टुकड़ो। तो पहेલું पद लाकड़ू कहेवाय, बीजुं पद टुकड़ो छे, हने। तो आपणे छे के पहेला पदनी पाछळ आ कह्युं छे ने के बेनो विग्रह करती वखते पहेला पदनी पाछळ उपरनामांथी जे प्रत्यय लागू पड़तो होय ते प्रत्ययनी विभक्तिना नामे तत्पुरुष समास ओळखाय। तो आपणे लाकडानो टुकड़ो छे, नो लाग्युं छे पहेला पदनी पाछळ। नो एटले आ 7 मांथी नो क्यां आवशे? अहींया भले नी रह्युं पण नी माटे आपणे कहेલું છે ને કે નોની નુના 4 मांथी जे मीनिंग थतो होय एने आपणे छठ्ठा नंबरनुं ज समजवानुं। तो छठ्ठा नंबरनो जे प्रत्यय छे लागेलो छे एनो मतलब थयो के आ शब्दने आपणे षष्ठी तत्पुरुष समास कहीशुं। छठ्ठा नंबरनो प्रत्यय छे એટલે षष्ठी तत्पुरुष समास, बरोबर ने? आ रीते होय, हने। चलो, बीजुं छे भोजन रुचि। तो आनो मीनिंग थशे भोजनमा रुचि। हाँ स्टूडेंट्स, तमारे छे ने समासनी बाबतमां याद राखजो के गुजराती तमे केवुं करो छो एना उपर ज आधारित रहेशे समासने ओळखवानुं। एटले मोस्टली तमारे जे त्यारे ज्यारे तमे समास जुओ ने तो एना प्रकार प्रमाणे ज गुजराती करवानुं तमारे, हने। तो अहींया जोयुं आपणे भोजन रुचि एटले के भोजनमा रुचि। भोजनमा पहेला पदनी पाछळ मां लागेलो छे। आटलामांथी आपणे प्रत्यय जोवा जईशुं तो जो अंदरवाळामां छे, अंदर मां उपर नीचे, है ने। तो मां एटले के अंदर मतलब अंदर छे, 7 नंबरनुं छे। तो आपणे अहींया आ शब्दने समजीशुं सप्तमी तत्पुरुष समास। पछी पुत्र हिताय, पुत्र माटे हित। पहला पदमां लागे छे पुत्र माटे, माटे लागे छे। जो अहींया माटे क्या छे? चतुर्थी विभक्तिमां छे। तो आने कहेवाशे चतुर्थी तत्पुरुष समास। पछी आवी भयात मुक्त, भयमांथी मुक्त। अने आमांय स्टूडंट जे शब्दमां भय शब्द आवे ने, भय एटले 5મી ज विभक्ति होय। आपणे ज्यारे उपपद विभक्तिओनो मुद्दो लीधो हतो ने आना आगळना लेक्चरमां, विभक्तिओनी साथे साथे उपपद विभक्तिओनो मुद्दो लीधो हतो। एमां आपणे लखायेલું હતું કે ભાઈ ખાલી જગ્યા પછી જે શબ્દ આવ્યો હોય શબ્દ પ્રમાણે લેવાતું હોય છે। તો એમાં 5મી વિભક્તિમાં આપણે ઉપપદમાં ભય શબ્દ લખાયેલો છે એમાં, હને। तो भय शब्द जेमां पण आपेलो आवे तो एने आपणे 5મી ज विभक्ति समजवानी,
હને અને આમાંય ગુજરાતી કરીએ તો ભયમાંથી મુક્ત, માંથી આવે છે, માંથી જે છે 5મા નંબરનો છે. હને તો આને સમજીશું આપણે પંચમી તત્પુરુષ સમાસ. પછી આવ્યું સાધુ સેવિતઃ, સાધુઓ વડે સેવાયેલ, સાધુથી સેવાયેલ. સાધુ વડે સેવાયેલ કે સાધુથી સેવાયેલ, વડે દ્વારાથી થકી વાળો મિનિંગ આવે છે. સાધુ વડે સેવાયેલ અથવા સાધુથી સેવાયેલ. તો આવશે વડે કયો નંબર આવે છે? 3 નંબર. તો આને આપણે સાધુ સેવિતઃને સમજીશું તૃતીયા તત્પુરુષ સમાસ. જલાશય ગતમ, હા જુઓ અહીંયા ગતમ જળાશયે ગયેલ. હવે આમાં તમારે આ ગતમ શબ્દ આવ્યો ને, જેમ આપણે અહીંયા કહ્યું ને કે ભય શબ્દ આવે એટલે 5મી વિભક્તિ ફિક્સ જ હોય, એ રીતે ગતમ ક્યાંય પણ કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની વાત આવે, ગચ્છ હોય કે વ્રજ શબ્દ હોય, વ્રજ એટલે પણ જવું જ થાય, વ્રજતી એમ કહીએ ને, અને ગચ્છતી ગતમ વાળું કહીએ, તો જવાની વાત આવે એટલે હંમેશા દ્વિતીયા જ વિભક્તિ આવશે. હા, દ્વિતીયા એટલે દ્વિતીયા જ આવે. આપણે ઉપપદ વિભક્તિઓના શબ્દો લખાયા છે, એ શબ્દોમાં તમે જોજો ઉપપદ વિભક્તિવાળો મુદ્દો, એમાં ખાલી જગ્યા પછી ગચ્છ શબ્દ આવેલો હોય ને તો એમાં આપણે મીંડાવાળું વાળું જ લઈએ છીએ, કારણ કે 2nd નંબરનું લાગે છે એમાં. હને તો જ્યાં પણ જવાની વાત આવશે ત્યારે હંમેશા તમારે દ્વિતીયા જ વિભક્તિ સમજવાની. દ્વિતીયા વિભક્તિમાં અહીંયા લઈશું આપણે દ્વિતીયા તત્પુરુષ સમાસ. હવે જો સ્ટુડન્ટ્સ કે પ્રથમા તો હોતી જ નથી તત્પુરુષ સમાસમાં. હને પ્રથમા તત્પુરુષ સમાસ હોતો નથી, એટલે દ્વિતીયાથી જ આપણે યાદ રાખવાના છે. દ્વિતીયા, તૃતીયા, ચતુર્થી, પંચમી, ષષ્ઠી, સપ્તમી, હને એટલા જ તત્પુરુષ સમાસના પ્રકાર છે. આ એક થઈ ગયો વિભક્તિ તત્પુરુષ સમાસ. બીજો આવ્યો અવ્યયી ભાવ સમાસ. અવ્યયી ભાવમાં શબ્દની આગળ અવ્યયો આપેલા હોય છે અને મોસ્ટ આઈએમપી 5 અવ્યયો જે હોય છે એ જ આપેલા હોય છે. યથા, પ્રતિ, સ, તત, નિહિ. આ 5માંથી કોઈ પણ અવ્યય આપેલું આવે તો એને સમજવાનો આપણે અવ્યયી ભાવ સમાસ. જો ફોર એક્ઝામ્પલમાં દરેકના આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે. જો યથા માટે યથામતિ, યથાશક્તિ આપણે લઈએ ને તો લઈ શકાય એવા યથાવાળું કોઈ પણ હોય. પ્રત્યક્ષમ, પ્રતિ માટે લીધું છે પણ પ્રત્યક્ષમ. હને પછી સ માટે લીધું છે સશોકમ, શોકપૂર્વક જે આપણે કહીએ તે. તત માટે લીધું છે તત્ક્ષણમ, હે ને. અને નિ માટે નિહિતોયમ, નિહિ શબ્દ, આવા પણ આપણે શબ્દો વાપરતા હોઈએ છીએ. તો શબ્દની આગળ યથા, પ્રતિ, સતત, નિહિ આ 5માંથી કોઈ પણ અવ્યય આપેલો હોય તો એને સમજવાનો અવ્યયી ભાવ સમાસ. 5 અવ્યયો બોલ કરવાના. યથા, પ્રતિ, સતત, નિહિ. યથા, પ્રતિ, સતત, નિહિ. આમ બોલ કરશો તો આવડી જશે. હને તો સ્ટુડન્ટ્સ આ અવ્યયી ભાવ હવે નાના જ છે, વાર નહીં લાગે તમારે. જો સી આવ્યા હવે ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ. ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસમાં શું હોય છે? 2 નિયમો છે. હા, ક્રિયાનો ભાવ જોવા મળે છે, ક્રિયા કરવાનો ભાવ જોવા મળે. નખલું, નખ કાપનાર. પાદપહ, પગેથી પાણી પીનાર. પગેથી પાણી કોણ પીવે સ્ટુડન્ટ્સ? વૃક્ષ પીવે. કોણ પીવે? વૃક્ષ. વૃક્ષનો સંસ્કૃત શબ્દ પાદપહ થાય. હને તો તમે ભાષાંતર કરશો ને, ગુજરાતી કરશો ને તો પાછળ નાર શબ્દ લાગશે. કયો શબ્દ લાગશે? નાર લાગશે. એટલે ક્રિયાનો ભાવ જોવા મળે. નખલું અને પાદપહ આ બંને જે છે એ ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસના છે. હવે હજુ ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસનો બીજો નિયમ બાકી છે. તમને એમ થાય ભાઈ ક્રિયાનો ભાવ જોવા મળે, આવે ક્રિયાનો ભાવ તો આ 2 શબ્દો ખાસ આમાં તમે યાદ રાખજો. બાકીનામાં તમારે શબ્દો ઓળખવા માટે ઓળખ આપેલી જ છે. જુઓ આ ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસનો છે નિયમ. હને શબ્દની પાછળ જ, જા, દ, દા, જ્ઞ, જ્ઞા, ચર, વિદ, સ્થ આમાંથી કોઈ પણ અક્ષર આપેલો હોય. જ બોલ્યા કરો એટલે મોડે થઈ જશે. જ, જા, દ, દા, જ્ઞ, જ્ઞા, ચર, વિદ, સ્થ. ઓકે, આમાંથી કોઈ પણ શબ્દ આવેલો હોય પાછળ તો સમજવાનો આપણે એને ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ. જો એના એક્ઝામ્પલમાં લીધેલું છે પંકજમ. હવે તમને એમ થાય પાછળ તો મ આપેલું છે, પણ તમે મ કાઢીને જ ઉપર મીંડું કરી દઈએ તો મ તો નીકળી ગયો ને, છેલ્લો અક્ષર જ આવી ગયો કે નહીં, હે ને. તો પાછળ મ આપેલો હોય તો આપણે મીંડું કરી શકીએ, તો મીંડું કરીએ તો પાછળ જ આવી જાય છે. પંકજમ. આત્મજા, જુઓ પાછળ જા આપે, આત્માને ઓળખનાર. પંકજમ એટલે કાદવમાં જન્મનાર. આત્મજા એટલે આત્માને જાણનાર.
દ માટે સુખદ, સુખ આપનાર. નર્મદા, પાણી આપનાર. ધર્મજ્ઞ, ધર્મને જાણનાર. ધર્મજ્ઞા, ધર્મને જાણનાર. આ પુલ્લિંગ શબ્દ છે જ્ઞ, તો આ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે જ્ઞા. આ ધર્મજ્ઞ એટલે પુલ્લિંગ, ધર્મજ્ઞા એટલે સ્ત્રીલિંગ. પછી નિશાચર, રાત્રે ફરનાર. એ પ્રમાણે વનેચર આવે તો વનમાં ફરનાર કહીએ આપણે. તત્વવિદ, તત્વને જાણનાર. ગૃહસ્થ, ઘરમાં રહેનાર. ધર્મસ્થ, કર્મસ્થ, આવા સ્થવાળા પણ આવે. તો આટલા શબ્દો તમે યાદ રાખો ને, શબ્દની પાછળ આપેલા હશે અક્ષરો, હો ને. તો કોઈ પણ અક્ષર જ, જા, દ, દા, જ્ઞ, જ્ઞા, ચર, વિદ, સ્થ, આમાંથી કોઈ પણ અક્ષર આવે પાછળ તો સમજવાનું એને આપણે ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ. ઓકે, એના બે આ એક્ઝામ્પલ તમે આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. અને આમાં ક્રિયાનો ભાવ જોવા મળે છે, એવો છે નિયમ એનો. હવે આવી ગયો આપણે ડી, નજ તત્પુરુષ સમાસ. અહીંયા ડી આપણે આવ્યા, હા ને. તો નજ તત્પુરુષ સમાસ એના નામ જેવો જ છે. આ જોઈએ તો એ નજ ઉપરથી લાગે નકાર છે એમ, હા ને. તો એમાં પણ એ જ વસ્તુ છે. શબ્દની આગળ અ કે અન હોય છે, જે નકારાત્મક અર્થ આપતો હોય છે. અ કે અન આવે આગળ અને એનો અર્થ કરો તો નેગેટિવ જ અર્થ થાય. જો અસત્ય શબ્દ જો ખાલી વાંચો તો અસત્ય, જે સાચું નથી તે. અધર્મ, જે ધર્મ નથી તે. અકર્મ, જે કર્મ નથી તે. નેગેટિવ થાય છે ને અર્થ. અનાગતમ, જે આવેલો નથી તે. અનૃતમ, જે સાચું નથી તે. અનુચિતમ, જે યોગ્ય નથી તે. અનભિજ્ઞ, જે જાણીતું નથી તે. ઓકે, તો આમાં અ લગાડેલા છે, આ બધામાં અન છે, હે ને. અને અન આપેલા છે. તો અ કે અન લગાડેલો હોય અને નેગેટિવ મિનિંગ હોય તો સમજવાનું આપણે એને નજ તત્પુરુષ સમાસ. હવે છેલ્લો આવી ગયો દ્વિગુ સમાસ. દ્વિગુ સમાસમાં શું હશે? આ ગુજરાતીમાં પણ તમારે સમાસ આવે છે, હા સ્ટુડન્ટ્સ. શબ્દની આગળ ત્રિ, ચતુર, પંચ, ષટ, સપ્ત, અષ્ટ, નવ, દશ આવો સંખ્યાવાચક શબ્દ આપેલો હોય છે શબ્દની આગળ, હા ને. તો જો નવરાત્રિ આગળ નવ શબ્દ આવી ગયો ને, નવરાત્રિઓનો સમૂહ. ત્રિમૂર્તિ આગળ ત્રિ શબ્દ આવી ગયો સંખ્યાવાચક, 3 મૂર્તિઓનો સમૂહ. પંચધાતુ આગળ પંચ શબ્દ આવ્યો, 5 ધાતુઓનો સમૂહ. સપ્તર્ષિ સપ્ત શબ્દ આવ્યો, 7 ઋષિઓનો સમૂહ. દશહર. તો હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો જરા. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે બાકીના 2 સમાસ આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. ધેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ.